اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو 9th کیمسٹری کے چیپٹر نمبر 1 کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہیں۔ تو نیکسٹ ٹاپک آپ لوگوں کے پاس ہے جی سولوشن، کولائڈل سولوشن اینڈ سسپینشن۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے پاس ہے جی سولوشن، سسپینشن اینڈ کولائڈل سولوشن۔ سولوشن، سسپینشن اینڈ کولائڈل سولوشن، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں سولوشن کے حوالے سے کہ سولوشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو نارمل طریقے سے بتاتے ہیں کہ سولوشن کیا ہوتا ہے۔ جو سولوشن ہوتے ہیں نا، یہ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس سیلیوٹ، اور ایک آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے سالوینٹ۔ سیلیوٹ اور دوسرا آپ لوگوں کے پاس ہے جی سالوینٹ۔ تو سیلیوٹ اور سالوینٹ کے ملاپ سے جو ہے نا سولوشن بنتا ہے۔ اب سیلیوٹ جو ہوتا ہے، یہ سولوشن کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کی مقدار کم ہوتی ہے، اور سالوینٹ جو ہے اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور یہ کم مقدار میں ہوتا ہے۔ دونوں کے ملاپ سے آپ لوگوں کا سولوشن بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کے پاس ہے جی NaCl اور واٹر، پانی۔ اب H2O جو ہے زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہو جائے گا؟ سالوینٹ۔ NaCl جو ہے کم مقدار میں ہے، تو یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہو جائے گا؟ سیلیوٹ۔ تو پھر یہ سیلیوٹ اور سالوینٹ جب آپس میں ٹھیک ہے مکس ہوتے ہیں، تو ان کے ملاپ سے آپ لوگوں کے پاس ایک مکسچر بنتا ہے جس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں سولوشن۔ تو سولوشن کو آپ لوگ جو ہے نا ٹریو سولوشن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹریو سولوشن، ٹریو، یہ آپ لوگوں کے پاس ایک ٹریو سولوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہم پڑھیں گے سسپینشن، کولائڈل سولوشن، یہ ٹریو سولوشن نہیں ہوتے۔ سولوشن جو ہوتا ہے یہ ٹریو سولوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ لوگ جو ہیں، یہ ابھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، NaCl کو اگر آپ لوگ واٹر کے اندر ایڈ کر دیں H2O کے اندر، تو اس کے ملاپ سے آپ لوگوں کے پاس جو مکسچر بنے گا اس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں سولوشن، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ لوگ NaCl کو واٹر کے اندر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو NaCl کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، NaCl کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں سیلیوٹ۔ اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سالوینٹ یعنی پانی کے اندر مکمل طور پر، کمپلیٹلی طور پر، مکمل طور پر کیا ہو جائیں گے؟ ڈیزالو ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے پاس کیا بنے گا؟ ایک ہوموجینس مکسچر۔ ایسا مکسچر جس میں اجزاء کی ترکیب اس سولوشن کے ہر پارٹ کے اندر کیا ہوگی؟ ایک جیسی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ایگزامپل کسی بھی آپ لوگ جو ہے نا سالٹ کو یا پھر شوگر کو آپ لوگ پانی کے اندر ڈالیں گے، اس سے پھر جو آپ لوگوں کے پاس سولوشن بنے گا اسے آپ لوگ ٹریو سولوشن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال آپ لوگوں کے پاس NaCl اور واٹر کی ہے، ٹھیک ہے، جس میں NaCl جو ہے اس کے جو پارٹیکلز ہیں، جو NaCl یہاں پہ کام کر رہے ہیں بطور سیلیوٹ کے، تو NaCl کے جو پارٹیکلز ہیں وہ H2O جو کہ سالوینٹ ہوتا ہے اس میں مکمل طور پر کیا ہو جاتے ہیں؟ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہوموجینائزڈ ہونا، ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جو ہے نا اس کی تعریف کر سکتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ سولوشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو سولوشن کیا ہوتا ہے؟ از اے ہوموجینس مکسچر آف 2 اور more سبسٹانسز، 2 یا 2 سے زیادہ سبسٹانسز کا جو ہوموجینس مکسچر ہوتا ہے اسے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یا جو نیو ڈیفینیشن آپ لوگوں کی بک میں کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ سولوشن جو ہوتا ہے از اے مکسچر ان وچ سیلیوٹ از کمپلیٹلی ہوموجینائزڈ ان سالوینٹ، ٹھیک ہے۔ کیا لکھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیشن آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ مکسچر in which solute particles are completely homogenized in solvent، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہوموجینائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب جو بھی آپ لوگوں کے پاس یہ سولوشن بنا ہوگا تو سولوشن کے ہر پارٹ میں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی جو آپ لوگوں کے پاس سیلیوٹ ہے
اس کی جو کنسنٹریشن ہوگی اس پارٹ میں بھی اس کی کنسنٹریشن, ادھر بھی اس کی کنسنٹریشن, ادھر بھی سب میں کیا ہوگی, برابر ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی سیلیوٹ جو ہوتا ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے صحیح طریقے کے ساتھ. ٹھیک ہے, مکسچر ان وچ سیلیوٹ پارٹیکلز آر کمپلیٹلی ہوموجنائزڈ ان سولوینٹ. ٹھیک ہے, یا ہوموجینس مکسچر آف 2 or more substances in which solute particles are completely homogenized in solvent. یعنی یہ کمپلیٹ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پراپرٹیز کو جو کہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ لوگوں نے ڈیفینیشن کرنی ہے اور ڈیفینیشن کے بعد پھر آپ لوگ اس کی ایگزامپل دے سکتے ہو, اور ایگزامپل کے بعد پھر آپ لوگ اس کی کر سکتے ہو پراپرٹیز. ایگزامپل میں آپ لوگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سولوشن آف سوڈیم کلورائڈ, یا سولوشن آف کاپر سلفیٹ, یا سولوشن آف شوگر. ٹھیک ہے, یہ ساری اس کی جو ہے نا ایگزامپل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب پراپرٹیز کو دیکھیں آپ لوگ کہ کون کون سی پراپرٹیز اس کی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, پہلے اس کو سمجھیں, سمجھنے کے بعد پھر آپ لوگ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کے پاس سولوشن بنتا ہے تو سولوشن میں جو سیلیوٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا سیلیوٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے. اب اگر آپ لوگ آنکھ سے دیکھنا چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے جو سیلیوٹ کے پارٹیکلز نظر آ جائیں جو آپ نے NaCl یا کاپر سلفیٹ یا شوگر جو ایڈ کی ہے واٹر کے اندر, اگر آپ لوگ NaCl کے پارٹیکلز کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو لکھ سکتے ہیں کہ سیلیوٹ پارٹیکلز کے ناٹ بی سین بائی نیکڈ آئی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ننگی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے اس سولوشن کو جو ہے فلٹر کریں فلٹر پیپر کے ذریعے, تو عام طور پر جو سیلیوٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. کس سے؟ فلٹر پیپر کے پور سے, اور آسانی سے فلٹر پیپر کے پور سے کیا کر جائیں گے, کراس کر جائیں گے, گزر جائیں گے عام طور پر. اور فلٹر پیپر کی سرفیس کے اوپر کوئی بھی ریزیڈو, یعنی جو بچی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا بچت ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی عام طور پر. تو اس کے اوپر کوئی بھی ریزیڈو جو ہے باقی ماندہ کوئی بھی چیز اس کے اوپر نہیں رہے گی, وہ کمپلیٹلی طور پر اس فلٹر پیپر کے پور سے کراس ہو جائیں گے سیلیوٹ کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد اگر یہ بھی آپ لوگ نوٹ کریں کہ اگر آپ لوگ اس سولوشن کو رکھ دیں تو عام طور پر یہ جو سیلیوٹ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس سولوشن کی تہہ میں نہیں بیٹھیں گے, ڈو ناٹ سیٹل ڈاؤن. ٹھیک ہے, دی باٹم آف دس سولوشن. ٹھیک ہے, تو اس کی تہہ میں عام طور پر نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, تو انہیں کیا کہا ہم نے کہ اس سولوشن کے پارٹیکلز کو آپ لوگ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. سولوشن کو اگر آپ لوگ فلٹر کریں گے تو فلٹر کرنے پر عام طور پر سیلیوٹ کے پارٹیکلز چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے فلٹر پیپر کے پور سے گزر جاتے ہیں. فلٹر کے پیپر کی سرفیس کے اوپر جو ہے کوئی بھی ریزیڈو باقی نہیں رہتا. اگر آپ نیکسٹ جو ہے اگر آپ اس سولوشن کو رکھ دیں تو سیلیوٹ پارٹیکل جو ہے وہ عام طور پر نیچے نہیں بیٹھیں گے, سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے عام طور پر. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے چند ایک پراپرٹیز ہیں اور انہی پراپرٹیز کو یہاں پر پھر میں لکھ دیتا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کون کون سی پراپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اسی میں آپ لوگوں کے پاس دیکھیں پراپرٹیز کے اندر جو ہیں جو میں نے بتائی ہیں آپ لوگوں کو, تو لکھ سکتے ہیں سیلیوٹ پارٹیکلز کین ناٹ بی سین ود نیکڈ آئی. ٹھیک ہے, ود نیکڈ آئی. ٹھیک ہے, اچھا دوسرے نمبر پہ پھر کیا لکھیں گے, آن فلٹریشن, تو فلٹر کرنے پر, فلٹریشن مطلب فلٹر کرنے پر the particles of solute pass through the pores of filter paper, through the pores of filter paper, and there is no residue, and there is no residue on the surface of filter paper, on the surface of, ٹھیک ہے جی, فلٹر پیپر. اور تھرڈ نمبر اگر آپ اس کو جو ہے نا کچھ دیر کے رکھ دیں تو سیلیوٹ پارٹیکل جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے. تو تھرڈ پہ کیا لکھ سکتے ہیں, kept on some time solute particles do not settle down. ٹھیک ہے جی,
सेटल डाउन। ठीक है, तो ये इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है जी सोल्यूशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल आप सोचते हैं सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एटसेट्रा, और ये आप लोगों के पास उसकी क्या है जी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो आ जाता है जी सस्पेंशन। अब व्हाट इज सस्पेंशन? अब देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप लोग इस एग्जांपल को समझें, फिर एग्जांपल को समझने पर फिर आप लोग इसकी आसानी से डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और डेफिनेशन करने के साथ साथ आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी लिख सकते हैं। ये है जी सस्पेंशन ऑफ चाक। चाक तो जानते हैं जो हम लिखा करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ चाक इन वाटर इन H2O। अगर आप लोग चाक ले लें, उसको आप लोग पीस लें और पानी के अंदर आप लोग उसको डाल लें, तो आप लोग देखेंगे कि वो जो चाक के पार्टिकल्स हैं, ज़र्रात हैं, वो पानी में हल नहीं होंगे। अब ये चाक आप लोगों के पास ये क्या कहलाएगा, क्योंकि आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चाक के जो पार्टिकल्स हैं इसे आप लोग पढ़ सकते हैं सॉल्यूट, और पानी जो है वो क्या हो गया सॉल्वेंट। तो यानी चाक के पार्टिकल्स सॉल्यूट जो हैं वो पानी में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होंगे, बल्कि मोलिक होंगे, सस्पेंडेड होंगे। ठीक है जी, तो देखिए ना आप लोगों के पास अगर ये बीकर है तो इसके अंदर आप लोग ने डाला हुआ है, ये आप लोगों के पास वाटर है, वाटर में आप लोगों ने फिर ऐड किया हुआ है चाक। ठीक है, तो चाक के पार्टिकल जो होते हैं वो इस वाटर की सरफेस के ऊपर होंगे, यानी सस्पेंडेड होंगे, मोलिक होंगे, इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है ना इसकी क्या कर सकते हैं जी डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं अ मिक्सचर इन विच, या अ सोल्यूशन, या सस्पेंशन, कुछ लिख सकते हैं, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स जिन्हें आप लोग चाक कह सकते हैं, डू नॉट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, डू नॉट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है भी, एग्जाम्पल आप लिख कर सकते हैं। ठीक है, कि चाक इन वाटर। ठीक है, ये आप लोगों के पास उसकी मिसाल हो सकती है, चाक इन H2O, ये एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहें तो बिल्कुल आसान से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि इस सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उन आप लोग अपनी आंख से देख सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं इन सस्पेंशन पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी आंख से देख सकते हैं। ठीक, अच्छा नंबर 2 पे उसी तरीके के साथ अगर आप लोग इसको फिल्टर करना चाहें, ठीक है, तो आमतौर पर चाक के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज़ जो है वो फिल्टर पेपर के पोर से क्या होता है बड़ा, और वो आमतौर पर फिल्टर पेपर से क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू की सूरत में बैठ जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आप लोग क्या करेंगे, अगर इस सोल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दें तो ये जो आप लोगों के पास पार्टिकल्स हैं चाक के, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे इस बीकर या कंटेनर की बॉटम के अंदर जो है, या सोल्यूशन के बॉटम के अंदर क्या करेंगे बैठ जाएंगे। जब ये बैठ जाएंगे फिर इसको अगर आप लोग फ़िल्टर करना चाहें तो फिर जब इसको दोबारा फ़िल्टर करेंगे तो फिर भी ये जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि फ़िल्टर पेपर के पोर के साइज़ से बड़े हैं, तो फ़िल्टर पेपर से क्रॉस नहीं होंगे, और फिर जो है फ़िल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर एज अ रेजिड्यू वहाँ पर जो सेटल ठहर जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, रेजिड्यू की सूरत में फ़िल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर बैठ जाएंगे आमतौर पर। ठीक है, क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, सस्पेंशन की। तो इस प्रॉपर्टीज़ को फिर मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है। नंबर 2 पे, ठीक है, ऑन फिल्ट्रेशन लिख सकते हैं दीज पार्टिकल्स के नॉट बी पास थ्रू द फिल्टर पेपर,
filter paper, ठीक है, and settle as a residue on the surface of filter paper, on the surface of filter paper, ठीक है जी। और नंबर 3 पे आप लोग क्या कहेंगे कि अगर आप लोग इस सॉल्यूशन को जो सस्पेंशन है कुछ देर के लिए रख दें तो आमतौर पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो आमतौर पर नीचे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। केप्ट ऑन सम टाइम, क्या लिखेंगे, केप्ट ऑन सम टाइम, पार्टिकल्स सेटल डाउन, ठीक है। अब जब इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बाद फिर जब इसको फिल्टर करोगे आप लोग नंबर 4 पे, ठीक है, फिर जब अगर आप लोग इसको फिल्टर करोगे तो फिर वही पार्टिकल जो होते हैं वो फिल्टर पेपर के पोर से क्रॉस नहीं होंगे और फिल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर बैठ जाएंगे आमतौर पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ जाता है जी सस्पेंशन। और लास्ट में आप लोगों के पास दैट वाज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो ये अब आप लोगों के पास है जी कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में ये होता है, आप इसकी एक मिसाल आप लोग देख लें, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ना वो आप लोग देखिए, इसकी एग्जाम्पल कौन सी है। एक तो आप लोगों के पास है स्टार्च सॉल्यूशन, और दूसरी आप लोगों के पास जो एग्जाम्पल है वो है जी वाइट ऑफ एग, अंडे की जो सफ़ेदी होती है, ये इसकी मिसाल है, ठीक है। अब अंडे की सफ़ेदी को अगर आप लोग गौर से देखें, आम रूटीन के अंदर आप लोग देखी होंगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजेनाइज्ड नहीं होते सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। इसमें होमोजेनाइज्ड थे, इसमें बिल्कुल हल नहीं थे, ठीक है, और इसमें होमोजेनाइज्ड नहीं होते, ठीक है। तो इसकी आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन डेफिनेशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे लिख दें, कोलाइडल सॉल्यूशन is that solution in which solute particles do not homogenized, ठीक है। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजेनाइज्ड नहीं होते, मतलब ये कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ठीक है। उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो यकसा नहीं होती, ठीक, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, ठीक। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैंने लिख दिया ऊपर, आप लोग जहन के अंदर रखें। प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज, अब देखें, ये तो आप लोगों के पास हो गया ट्रू सॉल्यूशन, और ये आप लोगों के पास ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते, इनको आप लोग फॉल्स सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली होमोजेनाइज नहीं होते। क्या इसे आप लोग अपनी आंख से देख सकते हैं, पार्टिकल्स को अपनी आंख देख सकते हैं? नहीं जी, आप लोग जो है ना अंडे की सफ़ेदी को देखें तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसे आप लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इसे ना फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर करें, पास करें, तो आमतौर पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो फिल्टर पेपर के साइज़ से छोटा होता है और फिल्टर पेपर के पोर से क्रॉस कर जाएगा और फिल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर कोई भी रेजिड्यू नहीं होगा, ये जहन के अंदर रखें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग जो है इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख दें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको आप लोग जहन के अंदर रखें, ठीक है। तो पहली बात यही लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ठीक है, पहला। उसी के साथ पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन with
नेकेड आई, ठीक है, पार्टिकल्स को आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा फिल्टर करने पर दीज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू दी पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, ठीक है। द पार्टिकल्स कैन पास through the pores of filter paper and there is no residue, and there is no residue on the surface of filter paper, ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप इसको कुछ देर के लिए रख दें तो इसके पार्टिकल जो है वो नीचे नहीं बैठेंगे। केप्ट ऑन सम टाइम, केप्ट ऑन सम टाइम, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, तो पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे आमतौर पर, ठीक है। तो यानी ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग ज़हन के अंदर रखें। फिर मज़ीद आप जो है इन पार्टिकल्स का आपस में क्या कर सकते हैं जी, कंपैरिजन। आप लोगों के पास अगर बिलफर्ज इनके दरमियान डिफरेंस आ जाए तो आप लोग इन दो के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। इन दो के दरमियान, इन सस्पेंशन और कोलाटरल के दरमियान डिफरेंस है तो ये आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास सोल्यूशन और कोलाटरल सोल्यूशन में डिफरेंस है तो आप लोग ये कर सकते हैं। कोलाटरल सोल्यूशन और सस्पेंशन में फ़र्क है तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं, या तीनों में डिफरेंस आए तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाटरल सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके समझ में आया होगा। तो हमारे लेक्चर के ऊपर आप लोग फोकस रहें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको आप लोगों के लेवल के मुताबिक बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ पर मज़ीद एक्सप्लेन करना होता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इंशाअल्लाह फोकस रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।